Is my screen visible to you? Is my screen visible to you? Okay, right. Fine. So we'll go with Unit 5, 4G and beyond. So last class we actually discussed with the concluding topics of Unit 4. We discussed about tight coupling and then loose coupling. And then we discussed about LMDS and then MMDS. This particular unit, Unit 5, it deals with 4G technologies and beyond 4G technologies. So, அதில் வந்து 3G உடைய advantages, அதாவது how 4G is advantages over 3G அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். So, we'll discuss about introduction, then we will discuss about the vision of 4G, comparison of 4G and 3G பற்றி பார்ப்போம். 4G உடைய features, challenges பற்றி பார்ப்போம். Applications of 4G, 4G technologies, LTE, அதாவது network architecture, okay, and then protocol architecture, okay, and then we will discuss about advanced broadband wireless access and services, and finally we end up with MVNO, mobile virtual network operator. So இன்னைக்கு classல வந்து I believe by God's grace I'll complete up to applications of 4G. So we'll go with the introduction with the case of 4G mobile systems. So 4G உடைய main objective அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுடைய wireless technologies, இப்போ WLAN இருக்கட்டும், WWAN இருக்கட்டும், இல்லை வந்து ப்ளூடூத் டெக்னாலஜிஸ்னாலும் சரி, அதோடைய இன்டர் நெட்வொர்க்கிங் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பெட்டராக வந்து அச்சீவ் பண்ணணும். அதில் வந்து எந்த வித இன்டரப்ஷன்ஸ் ஆர் டிலே அப்படின்னு சொல்லி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து 4G. Even in the case of 3G, even we are going to integrate, but the thing is that there should be no interruption or good use of bandwidth as well. Okay. So in the mobile radio or maybe internet or that's அதோடைய similarities, அதோடைய the meeting point where you provide the services அப்படிங்கிறது வந்து 4G வச்சு நம்மளால பெட்டரா நம்மளால வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். If you take in the case of throughput, okay, அதாவது relative performance in output to the input, so அந்த throughputல வந்து உங்களுக்கு வந்து there is greater improvement, whether if you take in the case of SMS, short messaging service from bytes, அதுல இருந்து உங்களுக்கு மல்டிமீடியா சர்வீஸ்ல வந்து உங்களுக்கு கிலோபைட்ஸ் per second வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து there is improvement in services. Okay. So here you can use this wireless transmission techniques which includes DVB. நம்ம last class நம்ம பார்த்தோம், digital video broadcast. Okay, so digital video broadcast இருக்கட்டும், digital audio broadcast இருக்கட்டும், it's providing better transmission techniques. So நம்ம last classல once again நம்ம பார்த்திருந்தோம், we are using LMDS, local multi-point distribution services, and multi-channel multi-point distribution services, MMDS. Okay. So இந்த services எல்லாமே better-ஆ enhanced-ஆ உங்களுக்கு வந்து service அப்படின்னு சொல்லி provide பண்ணும். So here we consider the architecture of seamless connection of networks. உங்களுக்கு IP based core network அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க. அதுல connection layerல வந்து that's being connected to the cellular GSM, okay, 2G and then 2G plus standards. அதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த cellular universal mobile telecommunication systemல உள்ள 3G ஸ்டாண்டர்டோட கம்யூனிகேட் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, and then WLAN, hyperLAN, okay, நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல உள்ள hyperLAN standards, and then cellular 4G அதோட கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க, and then broadcast, digital audio broadcast and digital video broadcast ஓட கம்யூனிகேட் பண்ணிருக்கீங்க, and finally with the short range PAN, personal area network, local area network, mobile area network and wide area network. So அதோட கம்யூனிகேட் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, இதோடைய மேஜர் ஃபீச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து கனெக்ட் பண்றது மட்டும் இல்ல, சீம்லெஸ் கனெக்டிவிட்டி. ஓகே, ஸோ கண்டினியூஸா உங்களுக்கு வந்து இந்த நெட்வொர்க்ஸோட கம்யூனிகேட் பண்றதுனால we can be able to provide better services. Okay, ஸோ இதை நம்ம பார்க்கும்போது LANங்கிறது வந்து லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க், PANங்கிறது பர்சனல் அக்சஸ் நெட்வொர்க், WANங்கிறது வந்து வைட் ஏரியா நெட்வொர்க், DABங்கிறது வந்து டிஜிட்டல் ஆடியோ ஆர்மே அனலாக் ப்ராட்காஸ்ட். ஓகே, அண்ட் தென் MANங்கிறது வந்து மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்வொர்க், UMTS வந்து Universal Mobile Telecommunication System, WLAN of course you know, wireless local area network,
DVB-ங்கிறது வந்து டிஜிட்டல் வீடியோ ப்ராட்காஸ்ட். ஓகே. ஸோ இந்த IEEE 802.11 ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றத வந்து இன்னும் பப்ளிக் டொமைன்ல வந்து இன்னும் என்ஹான்ஸ்டா வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு வராங்க. இன்னொரு ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜ் பார்க்கும்போது இந்த 4G சிஸ்டம்ஸ் வந்து எந்த டைப் ஆஃப் சிஸ்டம்க்கும் வந்து கம்பேட்டபிளா இருக்கு. ஓகே, லைக் if you install any type of software, it should be compatible with your laptop or maybe the desktop where you are installed. Okay, similarly the 4G system is compatible and interoperable with the 2G and 3G standards. Okay, so அதுதான் உங்களுக்கு அதோட advantage, and as well as the broadcasting mechanisms வந்து it is compatible even. Okay, so it is integrating to the wireless local loop WLL personal area networks as well. Okay. So 4G technology வந்து இப்போ உள்ள வயர்லெஸ் சேனல்ஸ்ல வந்து இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் 4G ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது டில் இப்போ ஃபியூச்சரா வந்து ஒரு லைக் 4G பியாண்ட் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ வயர்லெஸ் சினாரியோவில் உள்ள ப்ரெசென்ட் கன்சிடரேஷன்ஸாக இருக்கட்டும், அதோட என்ஹான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ்னாலும் சரி, 4G டெக்னாலஜி இஸ் பிரிங்கிங் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லியே சொல்லலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we go into the 4G vision. ஸோ 4G vision உடைய இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். The quality in voice. So there is high quality in voice type of communication, and then high definition video. Okay, HD அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க, to high data rate wireless channels. Okay, so there are several kind of broadband wireless access communication systems. Okay, several kinds of broadband wireless access communication systems, and 4G வச்சு நம்மளால mobile multimedia service வந்து இன்னும் எக்ஸ்டெண்டடா ஈவன் வித் தி கேஸ் ஆஃப் நெட்வொர்க் குறைய உள்ள ஏரியாலையும் நம்மளால பெட்டரா ப்ரொவைட் பண்ண முடியுது. அண்ட் இதோடைய மேஜர் ஃபீச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து இதுதான். இதை நீங்க நல்லா நோட் பண்ண வேண்டியது எனி டைம் எனிவேர் அக்சஸ் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ you can access it anywhere, and you can use it any time as well. Okay. And then global mobility support. So mobility அப்படிங்கிறது வந்து when it concerns to any situation or maybe any place, you can use this support, and then integrated solution in the wireless environment. So ஒரு தனியா ஒரு டிவைஸால ப்ரொவைட் பண்ணாட்டியும் when it comes to internet networking or connectivity, it is providing the best service. Okay, and then customized personalized services. Okay, and then interoperable with the other standards and fixed wired networks. So wired networks are இருக்கணும், wireless networks are இருக்கணும், அதே மாதிரி personalized access ஆ இருக்கணும், இல்ல வந்து when you are going to connect it with the different standards, even it is providing the best support. Okay, so இதுல வந்து 4G informations வந்து it can be received anywhere and then anytime with the connection to the wide area of informations, and information I mean அந்த உங்களுக்கு பாக்கெட் வந்து ரிசீவ் பண்றதுனாலும் சரி, சென்ட் பண்றதுனாலும் சரி, whether it is concerned with the data audio or maybe data video, it can be received with the 4G infrastructures. So 4G உடைய vision, அதோடைய scenario அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். We are having the application in, okay, and then there is a fixed backbone unit. Okay, அதுல இருந்து that's connected to the mobile terminal access point. Okay, அதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து air interface அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு இருக்கு, அதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு லேப்டாப், ஓகே, ஆர் மேபி டெஸ்க்டாப் அப்படின்னு சொல்லி கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இதில் இந்த டிவைஸ் இந்த அப்ளிகேஷன் எண்ணில் இருந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த யூசர், அதாவது சப்ஸ்கிரைபருக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த 4G vision scenario takes place. So here the subscriber or user of the application end is included. So இதுல வந்து further developments அப்படிங்கிறது பார்க்கும்போது broader bandwidth, அதாவது bandwidth வந்து இன்னும் ஒரு அதிகமா ஒரு broad-ஆன ஒரு ஏரியால வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்கு இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். At the same time smoother and faster handoff. Okay, so when it comes to handoff, faster handoff அப்படிங்கிறது வந்து it is still a challenge that is achieved with the 4G standard. அதே மாதிரி smoother when it comes to handing over the request, okay, and routing the request to the destination, and then high data rate, okay, and then enhanced services across the
multiple of wireless networks and wireless systems. Okay, so services அப்படிங்கிறது வந்து enhanced உங்களுக்கு வந்து provide ஆகும். So next we will go with the comparison of 4G and 3G. So parameters in பார்ப்போம் 2.5G and 3G with the case of 4G அப்படின்னு பார்ப்போம். First வந்து network architecture. Okay, 2.5G as well as 3G it uses cell based architecture. So cells மட்டுமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. But 4G அப்படிங்கிற வந்து it is integration of WLAN and W1. அதாவது ஒரு ப்ளூடூத் மாதிரி டிவைஸ்னாலும் சரி இல்ல வந்து ஒரு ஜேபிஆர்எஸ் மாதிரினாலும் சரி ஒரு பிக்சல் வயர் நெட்வொர்க்ஸ்னாலும் சரி இல்ல வந்து ஒரு வைட் ஏரியா நெட்வொர்க்னாலும் சரி அதோட இன்டகிரேஷன் வச்சு சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது 4G. And then speed அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2.5G as well as 3G it is around 384 kilobits per second, okay, to the order of 2 megabits per second. Okay, 4G அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2200 megabits per second. And then driving architecture it is mainly voice driven and add-on data. Okay, but 4G அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இட்ஸ் கன்வர்ஜென்ஸ் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் வாய்ஸ் ஓவர் ஐபி VoIP அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ டேட்டா as well as வாய்ஸ் ஓவர் ஐபிக்கு பெட்டரா உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். அண்ட் தென் பேண்ட்வித் இஸ் 5 to 20 மெகாஹெர்ட்ஸ். பட் 4G வந்து ரொம்பவே கூட 100 மெகாஹெர்ட்ஸ் ஆர் மோர் தேன் தட். ஓகே, அக்சஸ் டெக்னாலஜின்னு பார்க்கும்போது it uses CDMA 2000 or WCDMA. Okay, wideband core division multiple access. Okay, but இங்க நம்ம 4G ல பாக்கும்போது மல்டி கேரியர் அதான் வந்து ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜ். மல்டி கேரியர் MCCDMA OFDM ஆர்த்தோகனல் ஃப்ரீக்வன்சி டிவிஷன் மல்டிப்ளெக்சிங். இன்டர்நெட் புரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது several airline protocols அதாவது IPv version 5.0 but 4G standards ல வந்து all internet protocols which are using IPv6 அதாவது version 6.0. FEC forward error correction வந்து uses convolutional codes for 2.5G as well as 3G standards, and 4G standards it uses concatenated coding techniques. Okay, right, so parallel coding techniques are possible with the 4G techniques. And then top speed of mobile அப்படின்னு பார்க்கும்போது 200 kmph. Okay, with the case of 2.5G and 3G, but in the case of 4G it is 200 kmph. So this is all about the comparison of 4G as well as 3G. Next we go over the 4G features and challenges. So fourth generation அதாவது 4G அப்படிங்கிறது வந்து better wireless capabilities. So ஏதாவது ஒரு என்ஹான்ஸ்டா ஒரு டெக்னாலஜி வர்றதுனாலும் சரி அதுக்கு வந்து கம்பேட்டபிளா இருக்கணும். அதே மாதிரி அதோட ஆப்ரேட்டிங் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது வந்து ஜாஸ்தியா ஆகிட்டே தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதோடைய ஃபீச்சர்ஸ் ஐ மீன் அதோடைய ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு போகிறதுக்கு முன்னால அதோடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். இன்டர்நெட்டை வந்து எந்த டைம்லையும் நம்ம அக்சஸ் பண்ணலாம், எந்த ஒரு இடத்துலையும் நம்மளால அக்சஸ் பண்ணலாம். அதுதான் வந்து மேஜர் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் 4G. நீங்க ஏதோ சொல்ல வரீங்களா சார்? இந்த எம்பெடட் சிஸ்டம் ஒர்க் ஷாப் அட்டெண்ட் பண்ண சொன்னாங்க. எப்போ இப்போ அட்டெண்ட் பண்ண சொன்னாங்களா? 9:20க்கு வர சொன்னாங்க சார். சரி, அப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க நீங்க போங்க. எல்லாரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்க? தெரியல சார் யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி. சரி, ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க போங்க. மிச்சம் உள்ளவங்க வந்து கிளாஸ்ல ஸ்டே பண்ணுங்க. அண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க என்னுடைய மேக்ஸிமம் இன்னைக்கு நான் யூடியூப்ல நான் அப்லோட் பண்ணிடுவேன். அதை ஒரு தடவை லேசாக பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் உடைய ஒரு ஓவர்வியூ உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ. Right, so I am continuing the same virtual objective. So every subscriber gets access to the internet anytime and everywhere. அதுதான் வந்து the major objective of 4G features and challenges. So features அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது unlike the 3G, 4G is a IP based network. So okay, so ஒவ்வொரு subscriber-ம் okay gets connected to the internet with the IP address. So IP address வச்சு நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியுது. Okay, ஸோ அதோட ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது யூசர் லெவல் கஸ்டமைசேஷன். ஓகே, ஸோ யூசர் டிஃபைன்ஸ் ஆர் டிசைன்ஸ் த கஸ்டம்ஸ் ஆர் மேபி த ரூல்ஸ் ஆர் மேபி த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் நெட்வொர்க். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபீச்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளால குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி அச்சீவ் பண்ண முடியுது. அதே மாதிரி நம்மளுடைய வயர்லெஸ் என்வாயர்மெண்ட், வயர்லெஸ் ரேடியோ என்வாயர்மெண்ட்ல நம்மளால பெஸ்ட்டாக நம்மளால சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க முடியும்.
So this is the 4G features, fully converged service. Okay, so compatible, interoperable. அதுதான் வந்து fully converged services and then diverse users device. So any type of deviceல வந்து நம்மளால வந்து இந்த user environment ஆல service வந்து get பண்ண முடியுது. And then several autonomous networks. So autonomous அப்படிங்கிறது வந்து self operating body அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களால 4G ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து பெஸ்ட்டாக நம்மளால வந்து ஃபீச்சர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணவும் முடியுது, என்ஹான்ஸ் பண்ணவும் முடியுது. அண்ட் தென் சாஃப்ட்வேர் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் டிவைஸில் இந்த டைப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் மட்டுமே அக்செப்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஓகே, ஸோ யூ கேன் யூஸ் எனி சாஃப்ட்வேர் ஃபார் த 4G ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். அண்ட் தென் மொபைல் அக்சஸ், நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் எனி டைம் எனிவேர். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த 4G features. So other features அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எனி டைம் எனிவேர் with any other device enables higher usability. And then personalized communication facilities. நம்ம பர்சனலா நம்மளால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது. அதே மாதிரி நம்மளால we are going to integrate with several networks or standards to provide best services to the user. And then supporting multimedia services at lesser cost. Okay, so அதுதான் வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சா அமையுது. Okay, so different multimedia services are incurring more cost. So அதுதான் வந்து advantage of 4G. It supports multimedia services at lesser cost and it provides telecommunication, data and multimedia services. Okay, so 4G networks அப்படிங்கிறது வந்து it's a IP based heterogeneous networks, anytime anywhere service அப்படிங்கிறது. So using this 4G access to the internet from anywhere using any wireless device வழியா நம்மளால அந்த அப்ளிகேஷன் ஏண்டா இருக்கட்டும், அந்த மொபைல் டிவைஸா இருக்கட்டும், இல்ல அதர் டெர்மினல்ஸா இருக்கட்டும், we can able to communicate and we can able to um, uh, send the data packets to the destination. So இதில் வந்து உங்களுக்கு யூசர் அப்படிங்கிறது இருக்குது, அப்ளிகேஷன் எண்டுங்கிறது இருக்குது, இதில் உங்களுக்கு நெட்வொர்க்கு, மொபைல் டிவைஸ், அதாவது பர்சனல் டிஜிட்டல் அசிஸ்டன்ட். ஓகே, and then you have the other terminals even that's being connected and providing the best service to the user. So 4G features அப்படின்னு பார்க்கும்போது it's very attractive. Okay, it has captured mobile market. Bottleneck technologies எல்லாம் வந்து ஓவர் கம் பண்ணி நம்மளுடைய மொபைல் மார்க்கெட்டுக்கு ஏற்றாற் போல நம்மளுடைய 4G ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு. அதோடைய மேஜர் ஃபீச்சர் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எனி டைம் எனிவேர். ஓகே, ஆக்சஸிங் இன்டர்நெட் ஃப்ரம் எனி டைம் அண்ட் எனிவேர் வித் எனி டிவைஸ் இஸ் அ பாப்புலர் ஃபீச்சர் ஆஃப் 4G ஸ்டாண்டர்ட். So first half என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். We actually started off with the introduction with the case of 4G mobile system. So அதோடைய throughput அப்படிங்கிறது வந்து பெஸ்ட்டாக நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியுது for SMS as well as MMS, and then LMDS and MMDS further நம்மளால் கண்டினியூ பண்ண முடியுது. seamless connection of networks, அதாவது IP core based networkல உள்ள கனெக்ஷன் லேயர்னால நம்ம எப்படி வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியுது with the case of 2G and 2G plus UMTS 3G, WLAN Hyperlan, cellular 4G, broadcast DAB and DVB, short range personal area network, local area network, mobile area network and WAN, wide area network. Okay, so அதோடைய important notations பற்றி பார்த்தோம், and then how it is compatible and interoperable with the 2G and 3G standards பற்றி பார்த்தோம். And then we discuss about the vision of 4G, anytime, anywhere access and integrated solution. அதுக்கப்புறம் we discussed about the 4G vision scenario. Okay, and then further developments என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம். Then we discuss about the comparison of 2.5G and 3G with the 4G standards. Okay, whether it may be network architecture or speed, driving architecture, bandwidth, access technology, internet protocol, forward error correction, FEC, and then top speed of mobile. அதோடைய comparison important points பற்றி பார்த்தோம். Then we discussed about the features and challenges of 4G. Okay, so whether it may be the fully converged service or the diverse users devices or autonomous network, software independency, mobile access வந்து நம்மளுடைய features வந்து பெஸ்ட்டா உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குது. At the same time other features-உம் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். And finally we ended up with the access to the internet from anywhere using any wireless device. So next we will go with the challenges of 4G. So security as well as privacy. Okay, so authentication as well as ciphering as well as deciphering. அதுதான் வந்து major challenge of 4G. And then quality of service.
நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம், பட் ஸ்டில் குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் சில டைமில் வந்து நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ அ டிசைன் சேலஞ்ச் ஆஃப் 4G. ஸோ இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் இந்த ஐபி பேஸ்ட் சர்வீஸ், ஐபி பேஸ்ட் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், அந்த நான் ஐபி பேஸ்ட் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஐபி பேஸ்ட் டிவைஸாக இருக்கட்டும், இந்த நான் ஐபி பேஸ்ட் டிவைஸாக இருக்கும், இதில் வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படிங்கிற வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதுல இட்ஸ் அ பிக் சேலஞ்ச். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம சேலஞ்சஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் தென் பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி கன்சிடர் அன் எண்ட் சிஸ்டம் மொபைல் ஸ்டேஷன். மொபைல் ஸ்டேஷனில் வந்து வயர்லெஸ் சிஸ்டம் டிஸ்கவரி பற்றி பார்ப்போம். ஸோ இதில் உள்ள சேலஞ்ச் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிஸ்கவரி ஆஃப் அதர் மொபைல் டிவைசஸ் பை ப்ராசஸிங் சிக்னல் சென்ட் பை தம். ஓகே, ஸோ மொபைல் டிவைஸோட டிஸ்கவரிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் தான். அதை எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா we are overcoming by the network interface. Okay, we are downloading the application to suit the user module. Okay, so network interface downloading applications வந்து நம்ம வந்து user module வந்து நம்ம compatible நம்ம வந்து வைக்கணும். Okay, by this we can overcome the problem of wireless system discovery. And then selection of wireless system. Each wireless system has its own characteristics. So appropriate technologies நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அதில் வந்து ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட சிஸ்டம்க்கு வந்து ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்மளால எல்லா டைம்லையும் வந்து பெஸ்ட் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்கறதுல வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதே மாதிரி வயர்லெஸ் சிஸ்டம் எந்த மாதிரி வயர்லெஸ் சிஸ்டம் எந்த மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ல இருக்கும், எந்த மாதிரி சர்வீசஸ் வந்து கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுலையும் ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூசரோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டை பொறுத்து நம்ம வந்து மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம வந்து வைக்கிறோம் in the case of the system. So இப்படி நம்ம பண்றதுனால we can be able to select the correct wireless system and we can be able to provide the best service. Okay. And then multi-mode user terminal. Okay, we are designing single user terminal which can operate in various wireless networks. Okay. So இந்த சிங்கிள் யூசர் டெர்மினல் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வயர்லெஸ் நெட்வொர்க்ஸ்ல யூஸ் பண்ணும்போது இதுல என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வருதுன்னா வித் த கேஸ் ஆஃப் டிவைஸ் வித் த கேஸ் ஆஃப் சைஸ் ஆர் மேபி பேக்வர்ட் கம்பேட்டபிலிட்டி இல்லைன்னா பவர் கன்சப்ஷன்ல வந்து மல்டிமோட் யூசர் டெர்மினல்ஸ் யூஸ் பண்றதுல வந்து ப்ராப்ளம் மேபி சேலஞ்ச் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா யூசர் டெர்மினல் இஸ் மேட் ஃபிளெக்சிபிள் ஆர் மேபி அடாப்டபிள் to the network interface. So if the network interface la நம்ம user compatibility நம்ம achieve பண்றதுனால we can be able to overcome the multi-mode user. Okay. So next we will go with the system design. Okay, system design. We go with the network infrastructure and support of QoS. Okay, so the task of integrating அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐபி பேஸ் சர்வீஸாக இருக்கணும் இல்லை நான் ஐபி பேஸ் சர்வீஸாக இருக்கணும், quality of service is guaranteed for the end-to-end system which involves different wireless systems. So quality of service இல்லைனா வந்து network infrastructure. Okay, அதில் வந்து design challenge அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. Okay, so what we are going to do is we are going to go for inter-networking. So inter-networking நம்ம பண்றதுனால we can be able to maintain the same quality of service and we can be able to maintain the entire network infrastructure. And then we will go with the terminal mobility. So terminal mobility அப்படின்னு பார்க்கும்போது location management and updating the data about the terminals in different systems. Okay, so handoffs, அதாவது horizontal handoffs இருக்கணும், vertical handoffs, அதாவது hand overing the request to the destination இருக்கணும். ஓகே, அதே மாதிரி மினிமம் பேக்கெட் லாஸ் இல்ல வந்து ஹேண்ட் ஓவர்ஸ்ல வந்து உள்ள டிலேஸ் இதெல்லாம் ஓவர் கம் இந்த டிசைன் சேலஞ்சஸ் இந்த டெர்மினல் மொபிலிட்டியில உள்ள சேலஞ்சஸ் ஓவர் கம் பண்றதுக்காக நம்ம அடாப்டபிள் ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லி 4G ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ we are using adaptable hand off mechanisms can be introduced. And then finally security. Okay, காம்ப்ளெக்ஸ் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரே டைப் ஆஃப் நெட்வொர்க்ஸ்ல இருக்காது. அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நெட்வொர்க்ஸ் நம்ம மாறும்போது நமக்கு செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அடி வாங்குது. ஓகே, அண்ட் தென் dynamic and then reconfigurable security techniques are actually required. Okay, because when it comes to homogeneous networks, even static type of security features are alone needed, but in the heterogeneous networks பார்க்கும்போது நமக்கு dynamic and then reconfigurable security issues அப்படின்னு சொல்லி
நம்மளால ஃபேஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ இதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சூட்டபிள் அடாப்டேஷன்ஸ் இன் ஹேண்ட் ஆஃப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அச்சீவ் பண்றோம். ஸோ இப்படி நம்ம பண்ணும்போது இந்த செக்யூரிட்டியில் உள்ள காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் ஆர் மேபி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறோம். ஓகே. அண்ட் தென் ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிற வந்து டிசைன் ஃபீச்சர்ஸ்ல வந்து நம்மளால ஃபேஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ இதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா டோபாலஜி அந்த என்டையர் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ரொபஸ்டா ஓகே இட் ஷுட் பி ஃபிளெக்சிபிள் ஆஸ் வெல் அஸ் இட் ஷுட் பி டாலரண்ட் டு எனி ஃபால்ஸ் ஆர் மேபி எரர்ஸ். அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃபெயிலியர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ் வந்து அதை வந்து ரெக்கவர் பண்ணும், குயிக்காக ரெக்கவர் பண்ணும். ஓகே, தட் ஃபால்ட் டாலரண்ட் சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர்ஸ் ஹஸ் டு பி டெவலப்ட். And then services அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது personal mobility, okay, whether it may be heterogeneous networks or maybe homogeneous networks. So existing service வந்து alter பண்ணாம நம்மளால சர்வீசஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும். தட்ஸ் a major challenge. ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா மொபைல் ஏஜென்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஃபார் அச்சீவிங் த பர்சனல் மொபிலிட்டி ஃப்ரேம்வொர்க்ஸ். ஓகே, அண்ட் தென் பில்லிங் சிஸ்டம் with the case of multiple service providers. So billing with detailed information. Okay, so information கலெக்ட் பண்றதுனாலும் சரி, அதே மாதிரி அதை வந்து யூசிங் டிஃப்ரெண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ்ல வந்து நமக்கு வந்து பெஸ்ட் சர்வீஸ் கொடுக்கறதுனாலும் சரி, காமன் பில்லிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மேஜர் சேலஞ்ச். Okay, so several billing and accounting frameworks are applied and processed. Okay, so that's a major advantage and feature of the 4G standards. Then we'll go with the applications of 4G. Virtual navigation. Okay, so user can get the navigation information and receives required database about the streets, path or maybe buildings where it travels. Okay, so navigation ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு ஒரு பிளேஸ் வந்து போறதுனாலும் சரி, அதாவது மேபி ஒரு பாத்ல இருந்து இன்னொரு பாத்துக்கு போறதுனாலும் சரி, ஒரு பில்டிங்ல இருந்து இன்னொரு பில்டிங் போறதுனாலும் சரி, நம்ம போகும்போது அந்த நெட்வொர்க் அப்படிங்கிறது வந்து இன்டரப்ட் ஆகக்கூடாது. இட் ரிக்வயர்ஸ் ஹை speed transmission. And then virtual presence. So 4G system it provides virtual presence environment. Okay, so இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு ஆன்லைன் மோட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு virtual presence, அதாவது flipped classrooms மாதிரி நம்மளால வந்து பெஸ்ட்டாக நம்மளால வந்து சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொவைட் பண்ண முடியுது. ஓகே, ஸோ ஈவன் இஃப் த யூசர் வந்து ஆஃப் சைட்ல இருந்தாலும் சரி, user services will still be available. So anytime anywhere is still possible with the case of 4G. So virtual presence வந்து ஒரு major advantage of the 4G standards. And then education, இப்போ online education ஆலும் சரி, so students can access it from anywhere in the world in the affordable cost. Okay, உங்களுக்கு காசு ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் ஆக போகுது, whether it may be Airtel or maybe Jio or maybe Aircel, BSNL, எந்த type of networkனாலும் சரி, the 4G systems are easy to access it from anytime and anywhere in the affordable cost. And then telemedicine, remote health monitoring of patients. Okay, so நம்ம வந்து டாக்டர் வந்து டைரக்டா போய் பேஷண்ட் வந்து அனலைஸ் பண்ணணும், மானிட்டர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, அவங்களோட இடத்துல இருந்து வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் வழியா நம்மளுடைய ஃபிசிஷியன்ஸோட சப்போர்ட் வச்சு எனி டைம் எனிவேர் நம்மளால வந்து மானிட்டர் பண்ண முடியும். And then tele geo processing relating applications. So users can receive location querying informations by the systems. Okay, so ஒரு பர்டிகுலர் டிவைஸ் நம்ம அக்சஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதோடைய லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் பத்தின இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இந்த கேஸ் ஆஃப் ஜிபிஎஸ் குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் ஆர் மேபி ஜிஐஎஸ் ஜியாகிரபிக் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம். ஸோ லொகேஷன், எந்த லொகேஷன் வந்து நம்ம ஷேர் பண்றதுனாலும் சரி, we made available to the users very easily. Okay, and then 4G network is available to users and render services by attractive method. Okay, so உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி anytime anywhere access to the internet from any wireless device. Finally, we are going to end up with this diagram, examples of carrier migration in 3.5G to 4G. So இதில் 3.5G அப்படிங்கிறது வந்து high speed downlink packet access, அதாவது HSDPA used, which is having a speed of 10 megabits per second. Okay, carrier network அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு Wi-Fi, in the case of 3G. 3Gல இருந்து 3.5G, 3.5Gல இருந்து உங்களுக்கு 4G. இந்த 4G standards நம்ம பார்க்கும்போது carrier, services, speed, protocol, frequency and distance அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. Compatible with the 3.5G, it is Europe. Service வந்து MBS, okay, which is mobile broadcast system.
and then 34 megabits per second is the speed. OFDM வந்து protocol, orthogonal frequency division multiplexing. Frequency அப்படிங்கிறது வந்து 60 gigahertz, distanceங்கிறது வந்து 100 meter. Okay. And then again with the case of Europe, WSI, wireless strategic initiative, greater than 34 megabits per second, அது வந்து enhanced feature. Okay. And then OFDM, frequencyங்கிறது வந்து 40 gigahertz, distance வந்து greater than 100 meter. Okay. So different hyperlink standards are being used. 802.11a, 802.11 A, அதோடைய IPv4, IPv6 standard, அப்புறம் 802.11b standards. Okay. And finally, with the case of OFDM, smart antenna is being used. So this is the example of the carrier migration with the case of 3.5G to 4G standards. So 3G ல இருந்து 3.5G, அதுல இருந்து 4G standards. Wi-Fi வழியா உங்களுக்கு வந்து it is providing access to the high speed downlink packet access with a speed of 10 megabits per second. அதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து 34 greater than 34 உங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது டு த என்டையர் வேர்ல்ட். ஸோ செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து நம்ம வந்து 4G சேலஞ்சஸ் பற்றி பார்த்துருந்தோம். அதுக்கு செக்யூரிட்டி அண்ட் ப்ரைவசி, குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ். ஸோ இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸில் வந்து ஐபி பேஸ் டிவைஸாக இருக்கட்டும், இல்லை நான் ஐபி பேஸ் டிவைஸாக இருக்கட்டும், how it's a difficult task அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம். ஸோ என் சிஸ்டம் சேலஞ்சஸ் அண்ட் பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸ் பற்றி பார்த்துருந்தோம். வித் த கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மொபைல் ஸ்டேஷன், அண்ட் தென் செகண்ட் வந்து சிஸ்டம் டிசைனு, அப்புறம் தேர்ட் வந்து சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம். இப்போ இந்த மொபைல் ஸ்டேஷனில் வந்து வயர்லெஸ் சிஸ்டம் டிஸ்கவரி, அதில் செலெக்ஷன் ஆஃப் வயர்லெஸ் சிஸ்டம் அண்ட் தென் மல்டிமோட் யூசர் டெர்மினல்ஸில் என்னெல்லாம் சேலஞ்சஸ் ஆர் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் தென் சொல்யூஷன்ஸ் பற்றி பார்த்துருந்தோம். சிஸ்டம் டிசைனில் வந்து நெட்வொர்க் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் சப்போர்ட் ஆஃப் QoS, டெர்மினல் மொபிலிட்டி, செக்யூரிட்டி அண்ட் தென் ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் பற்றி பார்த்துருந்தோம். அண்ட் தென் சர்வீஸில் வந்து பர்சனல் மொபிலிட்டி, பில்லிங் சிஸ்டம், அதாவது வித் கேஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் மல்டிபிள் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் பற்றி பார்த்துருந்தோம். அதோடைய சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்துருந்தோம். Next, we actually discussed with the application of 4G, virtual navigation, virtual presence, education, telemedicine, tele-geoprocessing relating applications. And finally, we ended up with the diagram, an example of carrier migration in 3 to 3.5G, 3.5G to 4G. So, the Wi-Fi high-speed downlink packet access, HS DPA use speed 10 megabits per second. அதில் இருந்து 4G வந்து கேரியர், சர்வீஸ், ஸ்பீடு, ப்ரோட்டோகால், ஃப்ரீக்வன்சி, டிஸ்டன்ஸ், இப்படி டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸில் நம்மளால எப்படி வந்து இந்த ஈவன் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஸ்பீடாக இருக்கும் 34 megabits per second அண்ட் கிரேட்டர் than 34 megabits per second. இது எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறோம் இந்த கேஸ் ஆஃப் MBS, அதாவது மொபைல் ப்ராட்பேண்ட் சிஸ்டமாக இருக்கணும், இல்லை வயர்லெஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இனிஷியேட்டாக இருக்கட்டும், எப்படி நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற வந்து கேரியர் மைக்ரேஷன் எக்ஸாம்பிள் வழியாக with the case of 3 to 3.5G to 4G standards area. Right. So this is all about today's topic.